विद्या गौरी स्मरामि ओम देवीं वाजुदेवाः तां विश्वरूपा पशुवोदते स्थानो मन्त्रेशमुच्चिन्तमानादेवागस्मानक्षयितो अयं मुहूर्तस्तु ओम शिव शिव शम्भोराग्ने वर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणः तृतीय प्रार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वामन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे शम्भोद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेहरो दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्वादिग्भानिकारकनृत्यमानचालिगुणषष्ठी सहस्रमध्ये सहस्रेषु नाम संवत्सरे उत्तरायणे शनिवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे एवं विशेषनिष्ठायामस्यां शुभतो श्रीमानसिकतः गोत्रोद्भवस्यानां जम्बुलगोत्रोद्भवस्यानां अंजय नामस्यानां अन्नपूर्ण नामस्यानां सात्विक नामस्यानां शरण्य नामस्यानां सह कुटुंबस्यानां सात्विक नामस्यानां सह कुटुंबस्यानां अनिल कुमार नामस्यानां सह कुटुंबस्यानां संस्थैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं यथाशक्ति रामलिंगेश्वर स्वामी अर्चना अभिषेक अर्धमंडल पूजा अहं करिष्ये। पुष्पाभोद्भवाय नमो नमः। ओम कामदेवाय नमः। श्रेष्ठाय रुद्राय नमः। कालाय नमः। करुणाय नमः। बलाय नमः। फलप्रदाय नमः। मनोन्मनाय नमो नमः। साधु प्रेत दिव्याय नमः। साधु निर्माणे साधु मित्राय पुत्र ब्रह्मा शिवमेस्ता शिवं दधिक्रावणो कार्यस्य विष्णोरस्य स्वाजनः सुरभिनो कालकल्पना युगं शितारित तत्पुरुषा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तं शुक्रं शीर्षोतिरा शीर्तेजो सेन्योमृतवितोत्नः वचित्रेण पवित्रेण सूर्यस्वस्य गुरेभ्यो गुरुत्रेभ्यः सर्वेभ्यो सविशेषेभ्यो नमस्ते शुद्धरूपेभ्यः अघोरमन्त्रं शुद्धोदकं स्नापयामि। ओम मध्वातारुदायत मनुष्यसिन्धवामादेवर्गसन्तोषिते वदनं समदेर्मत्पार्थमन्दः मधुदर्शनसूर्याः माद्गिर्गावभवन्तः। ओम वामदेवाय नमो। ज्येष्ठां रुद्राय नमः। कालाय नमः। करुणाय नमः। ओम श्री स्वामिये शरणमल्लन्। ओम श्री स्वामिये शरणमल्लन्। ओम श्री स्वामिये शरणमल्लन्। ओम श्री स्वामिये शरणमल्लन्। लक्ष्मीनारायण पूर्णे तन्नो भवति प्रचोदयात्। नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। घनाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरीकदन्त भगवान् की जय। गौरी माता की जय। विघ्नेश्वर प्रसादमिदमानस्य शिरसा गृह्णामि शिरसा गृह्णातु। वासुकी रक्षाबन्धन देवताभ्यो नमः। रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः। रक्षाबंधन देवताभ्यो नमः। अलंकरणार्थे आभरणार्थे षोडशोपचारिक पूजां समर्पयामि। अथ विघ्नेश्वर प्रसाद पूर्वक रक्षाबंधन मुहूर्त। बृहत्सामक्षद्रुद्धवृष्णियो त्रिश्रुभूतेशमृगदग्रवीर इंद्रस्तामेण पंचदशेन मध्यमिद वातेन सगरेण रक्षा। सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्तानुकूल्यता फलसिद्ध्यर्थेन विघ्नेश्वर प्रसाद पूर्वक रक्षाबंधन मुहूर्त शुभ मुहूर्त। श्री दीर्घ सुमंगली अनुग्रहार्थं महालक्ष्मी महासरस्वती पार्वती अनुग्रहार्थं सदा श्री महाविघ्नेश्वर संपूर्ण कृपाकटाक्ष सिद्धिरस्तु तथास्तु। इప్పటి వరకు పొద్దున నుంచి పైన ధ్వజారోహణ చేశారు.
చేస్తారంటే, మనము భక్తులకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ ద్వారానో లేదా పాంప్లెట్ల ద్వారానో భక్తులకు అందరికీ చెప్తున్నాం. కానీ ఎవరు రావాలి? భగవంతుడు రావాలి. భగవంతుడు రావాలంటే భగవంతునికి వెళ్ళి మనము చెప్పలేము. కాబట్టి పైన ఉన్నటువంటి ధ్వజారోహణ, పైన దేవతలు సంచరిస్తుంటే ఆ ధ్వజారోహణను చూసి, అయ్యా పైన ఉన్నటువంటి ధ్వజము చూసి అప్పుడు ఆ మీద ఉన్నటువంటి దేవతలు మన పూజా ప్రాంగణానికి వస్తారు. అందుకే ధ్వజము ఎంత దూరం పెడతారంటే కట్టె ఎంత శిఖరం పైన పెడతారు, దూరం పెడతారు. ఎందుకంటే ఈ దాంట్లో పెడితే జెండా ఎవరికి కనిపించదు, కానీ ఆ జెండా పైకి పెడితే కనిపిస్తుంది కనుక దేవతలు వస్తారు, కనుక ధ్వజారోహణ చేస్తారు. ఎందుకు చేస్తారు? పాంప్లెట్ల ద్వారా భగవంతునికి చెప్పాం కాబట్టి ధ్వజారోహణ ద్వారా భగవంతునికి చెప్తాం కనుక ఉపప్రథమంగా ధ్వజారోహణ కార్యక్రమం చేసినాకనే లోపల చేసేటటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తారు. ఆ తర్వాత అభిషేకం చేశారు. అన్నిటికన్నా విన్న అభిషేకం, ఆ తర్వాత జయకారం, ఆ తర్వాత హోమం. అయ్యగారు ఎప్పుడు జయకారం కొట్టినా మనం జయకారం కొట్టాలి. కలియుగంలో ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ ಕಲೋನಾಮ ಸ್ಮರಣ ಮಾಡಬೇಕಂತ. అంటే ఏం చేయాలంటే కలోనామ స్మరణ అంటే ఏం చేయాలి? అయ్యగారు ఎప్పుడైతే జయకారం కొట్టిండో అప్పుడు మనం జయకారం కొట్టాలి. అయ్యగారు రోజు కొడుతూనే ఉంటాడు జయకారం, కానీ భక్తులు కొట్టలేరు. ఇప్పటి వరకు మనం ఇంటి నుంచి వచ్చాం. ఇంటి నుంచి వస్తే ఏమయ్యాయి? మన కాళ్ళు పుణ్యం చేసుకున్నాయి. తర్వాత దేవునికి 2 చేతులు ఎత్తి నమస్కారం చేశాం, చేతులు పుణ్యం చేసుకున్నాయి. దేవుని అలంకరణ కళ్ళారా చూసినాం, కళ్ళు పుణ్యం చేసుకున్నాయి. కానీ నోరు మాత్రం పుణ్యం చేసుకోరు భక్తులు. మంత్రం విని చెవులు పుణ్యం చేసుకున్నాయి. నోరు ద్వారా భగవన్నామ స్మరణ చేస్తేనే నోరు పుణ్యం చేసుకుంటారు. అందుకనే కలియుగంలో కైదండ కలోనామ స్మరణ చేయాలంట. కై అంటే ఏంటివి? చెయ్యిలు. అంటే 2 చెయ్యిలు ఇలా పెడితే దండాకారంలో ఉంటాయి. ఒక్క పుష్పమాల సమర్పించాలంటే ఈ కాలంలో 1000 రూపాయల నుంచి ప్రారంభం. అందుకే 2 చేతులు పైకెత్తి నమస్కారం చేస్తే స్వామివారికి పూలమాల సమర్పించినటువంటి యోగ్యత మనకు కలుగుతున్నాయి. అందుకనే కలియుగంలో కలోనామ స్మరణ మాట్లాడారు. అందుకే కలియుగంలో కలోనామం. అయ్యగారు ఎప్పుడైతే జయకారం కొడతారో 2 చేతులు పైకెత్తి జయకారం కొడతారంట. సూర్యుడికి ఏది ఇష్టం అంటే సూర్యారితే సంప్రాప్తే సూర్య పూజాంచకారే సూర్య ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి ఆత్మపీడోపశాంతయే. సూర్యునికి నమస్కారం చేస్తేనే మంచిదట. సూర్య దేవాలయాలు ఎందుకు పెడతారంటే సూర్యుని ప్రదక్షిణనే ముఖ్యమట. సూర్యుని ప్రదక్షిణ, నమస్కారం 2 ముఖ్యం. అందుకే సూర్యనారాయణ దేవాలయానికి వెళ్ళి 2 చేతులు జోడించి నమస్కారం చేసుకోవాలి. ఇప్పటి వారి గణపతి యోగి పూజ చేశారు. ఇప్పుడు పుణ్యవాస కార్యక్రమం మీకు అర్థమవుతుంది. ओम सूर्यारिष्टे सूर्य पूजांजकाले सूर्य ध्यान प्रयच्छामि
आत्मपीडोपशान्ते सूर्यग्रहदेवताभ्यो नमः साङ्गं सायं सवाहनं पत्नी पुत्रपरिवारसमेतं सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कृष्णेन सामर्थमानो निवेशनं ब्रह्मचर्येण सुतारेण देवो यादि पुनवान् पश्यन् कृतमिच्छसि బయట తీర్థం सूर्यग्रहदेवताभ्यो नमः साङ्गं सायं सवाहनं पत्नी पुत्र परिवारसमेतं सूर्यग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ॐ आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीदमो भास्करादिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते सप्ताश्वतमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं लोककर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं बन्दूकपुष्पसङ्काशं हारकुण्डलपूषितम् एकचक्रधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं लोककर्तारं महातेजप्रदीपनं महापापहरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं सूर्यदेवताभ्यो नमः आनन्दकर्पूरमङ्गलमहानीरां दर्शयामि వంశీ మీరు వెళ్ళండి దర్శనం చేసుకుంటారా తొందరగా వెళ్ళండి మనం పరదేశిస్తారు వీళ్ళు మొక్కి బయటకు వచ్చేస్తారు తర్వాత ఇక పరదేశం అలంకరణ ఇక ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః. ఈరోజు విశేషం రథసప్తమి, మాఘ శుద్ధ సప్తమి. రథసప్తమి రోజు సూర్యనారాయణునికి అర్చన చేసిన, సూర్య నమస్కారాలు చేసిన ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయి. శ్రీ బుగ్గ రామలింగేశ్వర దేవాలయాన్ని పక్కన సూర్యనారాయణ దేవాలయం ఉంది. ఇక్కడ ఈరోజు ఉదయాన్నే 5 గంటలకి స్వామివారికి అభిషేకం, తదనంతరం గణపతి పూజ, స్వస్తి పుణ్యావాచనం, నవగ్రహారాధన, అష్టదిక్పాలకుల పూజ, మంటపారాధన ఇలాంటి కార్యక్రమాలు జరిగాయి. తదనంతరం స్వామివారికి మహామంగళహారతి ఉంటుంది. తర్వాత సూర్యనారాయణ సర్వదేవతా హోమం జరగడం జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం 12:30 స్వామివారికి పల్లకీ సేవ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మహాప్రసాద వితరణ ఉంటుంది. కనుక భక్తులు ఈ రథసప్తమి సందర్భంగా దేవాలయానికి వచ్చి స్వామివారు దర్శించుకొని స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించవలసిందిగా మనవి చేస్తున్నాను. ఓం సూర్యనారాయణ నమః, భాస్కరాయ నమః. దక్షిణపద శ్రీకారమధ్యాత్మికం జ్యోతిర్మండలజాగృతం వ్యతితరం ఓంకారఘంటార్పటిం వందే వర్షముఖిం మహాకవిసఖి మంత్రాదిదేవీశ్వరి ఇది మహాలక్ష్మీ ధ్యానం సమర్పయామి.